Hello students, good morning. This is previous slide. In this video, I talk about another very important of this chapter, that is a Hardy-Weinberg principle. In nature, populations are usually evolving such as the grass in a open meadow, wolf in a forest, and bacteria in a person's body. All natural populations, all of these populations are likely to be the evolving something their genes. Evolution does not mean that the populations is moving towards the perfections, rather the populations is changing its genetic makeup over generations. For example, in a wolf populations, there may be a shift in the frequency of a gene variant for black fur than the gray fur. Sometimes these types of changes in due to the natural selections or migrations or random events. First, we see the set of conditions required for the populations not evolve. The Hardy of England, Weinberg of Germany stated that all alleles frequencies in a populations are stable and or constant from generation to generations. In the absence of gene flow, genetic drift, mutation, recombinations, and natural selections, if a populations in a state of Hardy-Weinberg equilibrium and frequencies of a alleles, genotypes or set of the alleles, that is the populations, will remain some over generations. Evolution is a change in allele frequencies in a populations over time. Hence, populations in Hardy-Weinberg is not evolving. ஓப்பன் மீடோவில் இருக்கக்கூடிய கிராஸ் ஃபாரஸ்டில் இருக்கிற உல்ஃப் அண்ட் ஹியூமன் பாடியில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா, இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரலாக இவல்யூஷன் ஆகுறது தான். எல்லா பாப்புலேஷன்லேயும் சம் ஜீன்ஸ் வந்து இவல்யூஷன் ஆகும். இவல்யூஷன் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து பர்ஃபெக்ஷனுக்காக மூவ் ஆகிறது கிடையாது, ஜெனட்டிக் மேக்கப்புக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு. இதுதான் நம்ம எவல்யூஷன் சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உல்ஃப் பாப்புலேஷன்ஸில் கிரே ஃபர் இருக்கக்கூடிய ஜீன் வேரியண்ட் ஆகிட்டு பிளாக் ஃபர் இருக்கிற ஒரு உல்ஃபை வந்து உருவாக்குறத சொல்லலாம். சில நேரத்தில் இது மாதிரியான நேச்சுரல் செலெக்ஷன் வந்து மைக்ரேஷன் மூலயமாவோ இல்லை ரேண்டம் ஈவெண்ட்ஸ் மூலயமாவோ நடக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்டி-வெயின்பெர்க் லாவில் ஒரு பாப்புலேஷன்ஸில் இவல்யூஷன் நடக்காமலே இருந்ததுன்னா அங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கிலாந்து சேர்ந்த அந்த ஹார்டியும் ஜெர்மனியை சேர்ந்த வெயின்பெர்க், இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பாப்புலேஷன்ஸில் ஜீன் ஃப்ளோ, ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட்டு, மியூட்டேஷன், ரீகாம்பினேஷன்ஸ், நேச்சுரல் செலெக்ஷன்ஸு, இது எல்லாமே ஆப்சன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா, அந்த அல்லீல் ஃப்ரீக்வன்சிஸில் சேஞ்சஸ் இல்லைன்னா அதனால் பாப்புலேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பவுமே ஸ்டேபிளாகவே இருக்கும். ஸோ ஹார்டி-வெயின்பெர்க் இருக்கிற இடத்துல இவல்யூஷனே இருக்காது அப்படின்றது தான் கான்செப்ட். இப்போ ஹார்டி-வெயின்பெர்க் பிரின்சிபல் தான் பார்க்க போகிறோம். ஹார்டி-வெயின்பெர்க் பிரின்சிபல்ஸ்னால் ஒரு பாப்புலேஷன்ஸில் எந்த ஒரு வேரியேஷனுமே இல்லாமல், இவல்யூஷனே இல்லாமல், அதில் எந்த கேரக்டர் இருக்கோ அதே கேரக்டர் அடுத்த ஜெனரேஷன் வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ அந்த பாப்புலேஷன்ஸ் எப்படி ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இந்த ஹார்டி-வெயின்பெர்க் ஈக்குவலிபிரியத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். Suppose we have large populations of beetles and appear two color, dark gray color or black color, light gray color, and their color is determined by a gene. Capital A and capital A and small a beetles are dark gray, and small a is the recessive beetle or light gray color. The capital A in this principle represented as by P, and capital A in this principle represented as P square, and small a represented as Q, and small a homozygous represented as Q square, and capital A small a it is represented as 2pq. So according to this Hardy-Weinberg populations, and capital A and capital A is the homozygous dominant, and small a is the homozygous recessive character, and final capital A and small a heterozygous dominant,
This is make the gene pool in this populations. The populations is large, but it is not no mutations, random mating, and gene flow. Natural selection is also absent. Those conditions are fulfilled. The equations law gives P2 plus Q2 plus 2P square equal to 1. The given populations always maintain constant to generation. இப்போ இந்த பாப்புலேஷன்ஸில் ஒரு பீட்டில்ஸுடைய பாப்புலேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். அந்த பீட்டில் பாப்புலேஷன்ஸில் 2 கலர் இருக்குது. ஒன்று வந்து டார்க் கிரே கலர், அப்படி இல்லைனா பிளாக் கலர்னு சொல்லலாம். இன்னொரு கலர் வந்து லைட் கிரே கலர். இதை வந்து எது வந்து முடிவு பண்ணுது அப்படின்னா, கேபிட்டல் ஏ என்ற ஜீன் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு டார்க் கலர் கிடைக்கும், ஸ்மால் ஏ இருந்ததுன்னா நமக்கு லைட் கலர் கிடைக்கும். ஸோ எதுக்கெல்லாம் டார்க் கலர் இருக்குது அப்படின்னா, கேபிட்டல் ஏ எதுக்கு இருக்கோ அதெல்லாம் டார்க் கலர் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதோடைய ஜீன்ஸு கேபிட்டல் ஏன்றது நம்ம டாமினன்ட் கேரக்டர்னு சொல்லுவோம். இது வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கும். அண்ட் கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் ஏ பீட்டில்ஸ் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டார்க் கலரில் தான் இருக்கும். ஸோ ரெசிசிவ் கேரக்டர் இருக்கக்கூடிய பீட்டில்ஸ் மட்டும் லைட் கிரேயில் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மால் ஏன்றது ரெசிசிவ் கேரக்டர். இந்த பாப்புலேஷன்ஸில் நம்மளுக்கு ஏ வந்து எதை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, ஏவை வந்து நம்ம பீன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். அண்ட் கேபிட்டல் ஏன்னு எடுத்துக்கிற ஜீன் வந்து நம்ம பி ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறோம். அண்ட் ஏ இருக்கு இல்லையா, அந்த ஏ ஜீன் வந்து அந்த அலீல்ஸை நம்ம கியூன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸ்மால் ஏன்றது அந்த கேரக்டர் வந்து நம்ம கியூ ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் ஏ வந்து நம்ம 2PQன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இதில் கேபிட்டல் ஏ வந்து ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட். ஹோமோ மீன்ஸ் சிமிலர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஒரே மாதிரியான அல்லீல்ஸ் வந்து ஒரு ஜீனில் இருக்குது. ஸோ இது ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட். கேபிட்டல் ஏன்றது டாமினன்ட் கேரக்டர். ஸோ இதான் நமக்கு டார்க் கலரு கொடுக்கறது. நெக்ஸ்ட்டு ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரெசிசிவ் கேரக்டர் பார்க்குறோம். ஸோ இந்த ஹோமோசைகஸ் ரெசிசிவ்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு கேபிட்டல் ஏ அண்ட் ஸ்மால் ஏ ஒரே ஜீன்ஸில் டிஃப்ரென்ஸ் அல்லீல்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம ஹெட்டிரோசைகஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஹெட்டிரோ மீன் டிஃப்ரெண்ட்னு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினன்ட். ஸோ இதில் எதெல்லாம் கிரே கலர் கொடுக்கும், அதாவது டார்க் கிரே கலர் கொடுக்கும் அப்படின்னா, இந்த கேபிட்டல் ஏ எதுக்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த ஜீன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டார்க் கலர் கொடுக்குது. ஸோ இதில் ஹார்டி-வெயின்பெர்க் பிரின்சிபலில் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா, பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2PQ ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்றது தான் இதான் நமக்கு ஃபார்முலா. ஸோ எப்பவுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த பாப்புலேஷன்ஸ் வந்து எப்பவுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜெனரேஷன் டு அடுத்த ஜெனரேஷன் வேரியேஷன் ஆகுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வேரியேஷன்ஸ் இருக்காது. ஏன் வேரியேஷன்ஸ் இருக்காது அப்படின்னா, இல்லை மியூட்டேஷன் கிடையாது, ரேண்டம் மேட்டிங் கிடையாது, ஜெனட்டிக் ஃப்ளோ கிடையாது. ஸோ நேச்சுரல் செலெக்ஷன் இது எல்லாமே ஆப்செண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த பாப்புலேஷன்ஸ் எப்பவுமே பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும். Hardy-Weinberg assumption include அப்படின்னா Hardy-Weinberg விதியினுடைய ஊக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். Hardy-Weinbergல இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்காது. என்னென்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நோ மியூட்டேஷன் அப்படின்னா திடீர் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சடனாக வந்து ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடந்துச்சுன்னா அல்லீல்ஸில் அது நம்ம மியூட்டேஷன் சொல்லுவோம். மியூட்டேஷன்ஸ் நடந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஃபீனோடைப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஞ்சஸ் நடக்கும். ஆல்ரெடி நம்ம 4th சாப்டரில் பார்த்துருப்போம். நம்மளுடைய குரோமோசோம்ஸு நம்மளுடைய குரோமோசோம்ஸ் வந்து 46 குரோமோசோம்ஸு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாடி குரோமோசோம்ஸ் வந்து 44 குரோமோசோம்ஸ் வந்து பாடி குரோமோசோம்ஸு ப்ளஸ் 2 குரோமோசோம்ஸ் வந்து செக்ஸ் குரோமோசோம்ஸு. இதில் ஒரு குரோமோசோம்ஸ் வந்து எக்ஸஸாக ஒன்று வந்து ஆட் ஆகிருக்கு. நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் காமனாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். ஃபீமேலில் எக்ஸஸாகவே ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். ஃபீமேல்னு பார்க்கும்போது 2 எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸும், மேலில் ஒரு எக்ஸும் ஒரு ஒய்யும் இருக்கும். இப்போ எக்ஸஸாக மேலோ அப்படி இல்லைனா ஃபீமேலோ ஒரு எக்ஸஸாக ஒரு குரோமோசோம்ஸ் வந்து ஆட் ஆகும்பொழுது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேலில் வந்து எக்ஸஸாக ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் வந்து ஆட் ஆகுது. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய
மார்ஃபாலஜிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வேரியேஷனை வந்து நம்ம காஸ் பண்ணோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம். அது நம்ம கிளைன்ஃபெல்டர் சிண்ட்ரோம்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் ஃபோர்த்து சாப்டரில். ஸோ நம்மளுடைய அல்லீல்ஸில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எவல்யூஷன்ஸில் சேஞ்சஸை கண்டிப்பாக கொடுக்கும். நம்மளுடைய ஃபீனோடைப்பில் சேஞ்சஸை கொடுக்கும். பர்டிகுலர் பாப்புலேஷன்ஸில் சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது மியூட்டேஷன்ஸ். நோ மியூட்டேஷன்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஹார்டி வெயின்பெர்க்கில் மியூட்டேஷன்ஸ்ன்றதே ஒன்று நடக்காது. நோ நியூ அல்லீல்ஸ் are generated by a mutations nor the genes get duplicated or deletions. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய குரோமோசோம்ஸில் நம்மளுடைய அல்லீல்ஸில் ஏதாவது ஒன்று வந்து டெலீட் ஆகிறது. இப்போ சீக்வன்ஸ் இருக்குது இல்லையா, நம்மளுடைய சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ABCDEFன்னு வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகேவா, இதில் ஏவுக்கு அடுத்தது பி இருக்கும் இல்லையா. அப்போ நான் பியை எடுத்துட்டு ACDEFன்னு கொடுக்குறேன். அப்போ இதில் ஒரு கோடிங் வந்து இல்லை. ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், டெலிட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா டெலிஷன்னு சொல்லுவோம். இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஏவிலேருந்து ஆரம்பித்து நான் வந்து எஃப் வரைக்கும் கோடிங் எடுத்துக்கிட்டேன். மறுபடியும் எக்ஸஸாக ஒரு ஏன்ற கோடிங் வந்து ஆட் ஆகிருக்கு. இது நம்ம டூப்ளிகேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா டூப்ளிகேஷன் சொல்லுவோம். எக்ஸஸாக ஒன்று வந்து அது கூட ஆட் ஆகிருக்கிறது. ஸோ இது மாதிரி டூப்ளிகேஷன்ஸ் நடந்துச்சுனாலும் இல்லை டெலிஷன் நடந்துச்சுனாலும் ஒரு அல்லீல்ஸ் வந்து ஜெனரேட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஆனால் இங்கே நோ மியூட்டேஷன். ஸோ வந்து டூப்ளிகேஷனும் நடக்கலை, டெலிஷனும் நடக்கலை. ஸோ எந்த ஒரு அல்லீல்ஸ்லேயும் வந்து ஜெனரேட் ஆகலை இங்கே. நெக்ஸ்ட்டு அனதர் ஒன் வந்து ரேண்டம் மேட்டிங். ரேண்டம் மேட்டிங், எவ்ரி ஆர்கனிசம் கெட் ஏ சான்ஸ் டு ஏ மேட் and the mating is random with each other with no preference for the particular genotype. இப்போ நம்மளுடைய மரபணு உருவாகிறதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுக்கல. ஸோ மேட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சீரற்ற முறையில் நடக்குது. ஸோ அதை நம்ம ரேண்டம் மேட்டிங்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஜீன் ஃப்ளோ. neither individuals nor their gametes enter the immigrations or exit emigrations the populations. ஜீன் ஃப்ளோ அப்படின்னா ஒரு பாப்புலேஷன்ஸில் ஒரு எக்ஸஸாக வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து ஆட் ஆகுறாங்க அப்படின்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீன் ஃப்ளோ இருக்கும். ஜீன் ஃப்ளோ எது மூலயமா நடக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஜீன் மூலயமா நடக்கும். அதாவது ஒரு கேமெட் மூலயமா ஒரு ஜீன் வந்து பாப்புலேஷன்ஸ் உள்ளே வரலாம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இமேஜ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில். ஜீன் ஃப்ளோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீன் ஃப்ளோ நடக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பாப்புலேஷன்ஸில் இமிக்ரேஷன் நடக்கணும், அப்படி இல்லை எமிக்ரேஷன் நடக்கணும். இமிக்ரேஷன்ஸ்னால் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான். ஒரு பாப்புலேஷன்ஸ் உள்ள ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ் உள்ளே வராங்க அப்படின்னா அது இமிக்ரேஷன்ஸ். அந்த பாப்புலேஷன் விட்டு வெளியில் போகிறாங்க அப்படின்னா எமிக்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம். இதில் எதுவுமே இமிக்ரேஷனும் நடக்கலை எமிக்ரேஷனும் நடக்கலை அப்படின்னா ஜீன் ஃப்ளோ அங்கே ஆப்சென்ட்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட்டு வெரி லார்ஜ் பாப்புலேஷன்ஸ் இன் சைஸ். இப்போ நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே ஹார்டி வெயின்பெர்க்கில் இருக்கக்கூடியது பார்க்குறோம். ஹார்டி வெயின்பெர்க்குடைய பாப்புலேஷன்ஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப லார்ஜ் பாப்புலேஷனாக இருக்கும். இந்த பாப்புலேஷன் சுட் பி இன்ஃபினிட் இன் சைஸு. அந்த சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எல்லையற்றதாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா அங்கே மியூட்டேஷனு, நேச்சுரல் செலெக்ஷனு இது மாதிரி எதுவுமே நடக்கலை. ஜீன் ஃப்ளோ இதெல்லாம் நடந்துச்சுன்னா அந்த பாப்புலேஷன்ஸ் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகலாம், பிரிஞ்சு போகலாம் இல்லையா. ஆனால் இது எதுவுமே நடக்கலை. அதனால அந்த பாப்புலேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லார்ஜ் சைஸாகவே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நோ நேச்சுரல் செலெக்ஷன்ஸு. ஆல் அல்லீல்ஸ் ஆர் ஃபிட் டு சர்வே அண்ட் ரீப்ரொடியூஸ். அங்கே இருக்கக்கூடிய அல்லீல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபிட்டாக இருக்குது. ஸோ எல்லாமே சர்வே ஆகுது. எதுவுமே பார்த்திங்கன்னா அழிஞ்சு போகலை. ஸோ எல்லாமே சர்வே ஆகிறதுனால எல்லாமே என்ன பண்ணுன்னா ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ரீப்ரொடியூஸ் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஹார்டி வெயின்பெர்க் ஈக்குவலிபிரியம். இதில் இஃப் எனி ஒன் ஆஃப் திஸ் அசம்ஷன்ஸ் வேர் நாட் மெட் the population will not be the Hardy Weinberg equilibrium. இதில் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மியூட்டேஷன்ஸு, ரேண்டம் மேட்டிங்கு, ஜீன் ஃப்ளோ,
அதுக்கப்புறம் நேச்சுரல் செலெக்ஷன். இதில் எது அந்த ஹார்டி வெயின்பெர்க் வந்து பொருந்தலைனாலும் இது வந்து ஹார்டி வெயின்பெர்க் ஈக்குவலிபிரியத்தில் இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதனா ஒரு பாப்புலேஷனில் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா அது வந்து ஹார்டி வெயின்பெர்க் ஈக்குவலிபிரியத்தில் இருக்காது. அது மாதிரி மியூட்டேஷன்ஸ் ஏன்னா ஒரு பாப்புலேஷன்ஸில் நடந்துச்சுன்னா அது ஹார்டி வெயின்பெர்க்கில் இருக்காது. ரேண்டம் மேட்டிங்கு, ஜீன் ஃப்ளோ இதெல்லாம் எது நடந்துச்சுனாலும் அது கண்டிப்பாக ஹார்டி வெயின்பெர்க் ஈக்குவலிபிரியம் அப்படின்றதுல இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, ஒன்லி இஃப் த alleles frequencies changes from one generation to other, evolution will take place. ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இதில் மியூட்டேஷன் நடந்துச்சுனாலோ இல்லை ரேண்டமேட்டிங் நடந்துச்சுனாலோ ஜீன் ஃப்ளோ நடக்குது அப்படின்னா நேச்சுரல் செலெக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து இவல்யூஷன் நடக்க ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அதுலேருந்து அந்த பாப்புலேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவல்யூஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் ஹார்டி வெயின்பெர்க் ஈக்குவலிபிரியம் அப்படின்னா எந்த ஒரு இவல்யூஷனுமே நடக்காமல் ஒரு பாப்புலேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃபீனோடைப்பு எத்தனை ஜெனரேஷன் ஆனாலும் அதில் இருக்க கேரக்டர் கொஞ்சம் கூட மாறாமல் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு அப்படியே டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறது தான் நம்ம ஹார்டி வெயின்பெர்க் ஈக்குவலிபிரியம்னு சொல்கிறோம். இது மாதிரியான ஒரு சில ஸ்பீஷீஸ் வந்து இருக்க தான் செய்யுது இன்னும். இது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸு. ஸோ இது நம்ம எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்டி வெயின்பெர்க் ஈக்குவலிபிரியம் வந்து நமக்கு ஷார்ட் ஆன்சரில் கேட்கலாம். ஸோ அது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும். அந்த ஆத்தர் நேம், சயின்டிஸ்ட் நேம் மட்டும் எடுத்துகிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும். சப்போஸ் 5 மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலாலாம் எழுதணும் இல்லையா, ஸோ அந்த ஃபார்முலாலாம் போட்டு எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். திஸ் இஸ் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். திஸ் இஸ் த 5 மார்க் கொஷின்ஸ். இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயரில் இது வந்து 5 மார்க் கொஷின்ஸில் நம்மளுக்கு பப்ளிக்கில் கேட்டிருந்தாங்க. ஆர்ஜின் அண்ட் எவல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் மேன். Mammals evolved in the early Jurassic period about 210 million years ago. மேமலுடைய எவல்யூஷன்ஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா 210 மில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி ஜுராசிக் பீரியடில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. Hominid evolutions occurred in Asia and Africa. Hominidோட evolutions எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஏசியா அண்ட் ஆஃப்ரிக்கா. திஸ் இஸ் த 1 மார்க் கொஷின்ஸ். Hominid proved that human being are superior to other animals. ஹோமினிட் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணாங்க. மற்ற அனிமல் கூட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது இவங்களுக்கு தான் சுப்பீரியர் கேரக்டர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணாங்க. The efficient in making tools and culture. இவங்க தான் நீங்கள் ஸ்டோன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டூல்ஸாக வந்து ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா ஹோமினிட். அண்ட் நிறையா கல்ச்சர்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. The earliest fossil of the prehistoric man like Ramapithecus and Sivapithecus lived some 14 million years ago and were derived from ape like Dryopithecus. Earliest fossil prehistoric man like Ramapithecus and Sivapithecus. நமக்கு வந்து ராமாபித்தகஸ் அண்ட் சிவாபித்தகஸ் உடைய ஃபாசில்ஸ் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு. இந்த ஃபாசில்ஸ் வந்து 14 மில்லியன்ஸ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கிடைச்ச ஒரு ஃபாசில்ஸு. ஸோ இதில் இந்த ஃபாசில்ஸ் எடுத்து பார்க்கும்பொழுது ட்ரையோபித்தகஸ்லேருந்து ராமாபித்தகஸ் அண்ட் சிவாபித்தகஸ் வந்து ஆரிஜின் ஆகிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ட்ரையோபித்தகஸ் அப்படின்றது ஏப் லைக் மேன், குரங்கு மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு மனித குரங்கு அப்படி சொல்லலாம். ஸோ அதுலேருந்து எவல்யூஷன் ஆனது தான் ராமாபித்தகஸ் அண்ட் சிவாபித்தகஸ். திஸ் இஸ் த ட்ரையோபித்தகஸ் அண்ட் ராமாபித்தகஸ். were hairy and walked like gorilla and chimpanzee. இந்த ராமாபித்தகஸ் அண்ட் ட்ரையோபித்தகஸ் பார்க்கும்பொழுது அது பாடி ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ஹேரால் கவர் ஆகிருக்கும். ஸோ வாக் லைக் கொரில்லா வந்து எப்படி வந்து கொஞ்சம் நிமிர்ந்த நடை, கொஞ்சம் குனிஞ்ச மாதிரி நடக்கும் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த ராமாபித்தகஸ் ட்ரையோபித்தகஸ்லாம் நடந்தாங்க. அவங்க பாடி ஃபுல்லாக வந்து லாங்கான கொஞ்சம் வந்து திக்கான ஹேரால் கவர் ஆகிருக்கும். ஸோ ஹியூமனுடைய ஹேருக்கும் ட்ரையோபித்தகஸ் அண்ட் ராமாபித்தகஸோடைய ஹேருக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டு. ஸோ நான் உங்களுக்கு இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன், அதை நீங்கள் பாருங்கள். இதான் வந்து ட்ரையோபித்தகஸ் அண்ட் ராமாபித்தகஸோடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு
Ramapithecus is regarded as the possible ancestor of the Australopithecus. Australopithecus உடைய ancestor பார்த்தீங்கன்னா ராமாபித்தகஸ்லேருந்து தான் ஆஸ்ட்ரலோபித்தகஸ் வந்து ஆரிஜின் ஆச்சு. தேர்ஃபோர் த மாடர்ன் ஹியூமன், இவங்கள தான் நம்ம மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். வேர் த வெஜிடேரியன்ஸ், இவங்க ஃபுல்லாக வந்து வெஜிடேரியன்ஸு. ஸோ இவங்க மீட்டெல்லாம் எதுவும் சாப்பிடலை. ஸோ இவங்களுடைய டென்டல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பியூரஸ், ஒரு வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ அவங்க எது மாதிரியான ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட்டில் கிடைக்கக்கூடிய ஃபுட்டு தான் பார்த்து அவங்க வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு எது மாதிரியான டைஜஷன் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா செல்லுலோஸுடைய டைஜஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். Australopithecus lived in Eastern African grassland about the 5 million years ago. ஒரு 5 million இயர்ஸுக்கு முன்னாடி ஆஸ்ட்ரலோபித்தகஸ் வந்து ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கன் கிராஸ்லேண்டில் தான் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இவங்களை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஆஸ்திரேலியன் ஏப் மேன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து 1 மார்க் கொஷின்ஸில் கேட்பாங்க. ஆஸ்திரேலியன் ஏப் மேன் அப்படின்றத நம்ம யார் சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆஸ்ட்ரலோபித்தகஸ். இவங்க வந்து 15 million இயர்ஸுக்கு முன்னாடி ஆஃப்ரிக்கன் கிராஸ்லேண்டில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு Australopithecus. He was about 1.5 meters tall with bipedal locomotions. இவங்க எவ்வளோ ஹைட்டில் இருந்தாங்க அப்படின்னா 1.5 meters ஹைட்டில் இருந்தாங்க. பைபெடல் லொக்கோமோஷன் இவங்கள்ட்ட தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ரெண்டு காலில் நடக்க ஆரம்பித்தாங்க. இவங்க வந்து ஆம்னிவோர்ஸாக இருந்தாங்க. ஆம்னிவோர்ஸ் அப்படின்னா எது கிடைக்குதோ அதை சாப்பிட்றது, அனைத்துண்ணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அது மாதிரி. செமி எரெக்டஸ் அப்படின்னா பாதி நிமிர்ந்த நிலைன்னு சொல்லுவோம். இப்போ மங்கி இருக்கு இல்லையா, ஸோ மனித குரங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக நிமிர்ந்து நடக்காது, ஸோ கொஞ்சம் குனிஞ்ச மாதிரி நடக்கும். இதுதான் செமி எரெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் லைவ்ட் இன் த கேவ்ஸ். இவங்க எங்கே வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மலையில் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா கர்வ் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அந்த கர்வ் உள்ள வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. லோ ஃபோர்ஹெட், அவங்களுடைய ஃபோர்ஹெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய நெற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மங்கிக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ப்ரோ ரிட்ஜஸ் ஓவர் த ஐஸ், அந்த ஐஸுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா புருவ மேடு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ப்ரொட்ரூடிங் ஃபேஸஸ், மங்கிக்கு இருக்கிற மாதிரி ஃபேஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு லேக் ஆஃப் த சின்ன கன்னம் வந்து இருக்காது. லோ பிரெயின் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அபவுட் 350 to 450 கியூபிக் சென்டிமீட்டர். அந்த சிசின்னு இருக்கு இல்லையா, சிசியோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா கியூபிக் சென்டிமீட்டரு. ஸோ இருக்கிறதுலே பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் கெப்பாசிட்டி ரொம்ப லோவாக இருக்கும். இதுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னா 350லேருந்து 450 வரைக்கும். human like dentitions. Lumbar cave in the vertebral column varies distinct features. நம்மளுடைய டென்டிஷன், இந்த ஆஸ்திரேலியன் ஏப்போடைய டென்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமனுடைய டென்டிஷன் எப்படி இருக்கோ ஸோ அது மாதிரியான டென்டிஷன் இருக்கும். ஹியூமன் டென்டிஷன் வந்து நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்துருப்போம். ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா தீகோடான்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா தீகோடான்ட்னா என்னென்னா நம்மளுடைய டீத்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஜா கூட அட்டாச்மெண்ட் ஆகிருக்கும். அது மாதிரி நம்மளுடைய டீத்தோடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டியில் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம வந்து ஹெட்ரோடான்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி ஷேப்பு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் ஆஃப் நமக்கு டீத் இருக்கும். ஸோ ஒன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் ஏப்ஸுக்கும். அப்புறம் டயோஃபைடான்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். டயோஃபைடான்ட்னா மில்க் டீத்து, அடல்ட் டீத்து இது மாதிரி க்ரோத் ஆகிறது. ஸோ இது மாதிரி டென்டிஷன் பார்த்தோன்னா ஹியூமனுடைய டென்டிஷன்ஸ் மாதிரி அந்த ஷேப்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஸ்பெஷலான ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம வெர்டிபிரல் காலம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது கூட பார்த்திங்கன்னா லூம்பர் கேவ், இடுப்பு வளையம்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும். இதுதான் இதுக்கு வந்து ஸ்பெஷலான ஒரு கேரக்டரு. Homo erectus, the first human-like being, was around 1.7 million years ago. Homo erectus அப்படின்றது முதல்ல மனிதன் போல ஒரு தோற்றம் அளித்த ஒரு உயிரினம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோமோ எரெக்டஸ் தான். இவங்க வந்து 1.7 million இயர்ஸுக்கு முன்னாடி உருவாயிருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடர்ன் ஹியூமன் மாதிரி இருந்தாலும்
பார்க்குறதுக்கு ஹியூமன் மாதிரி அமைப்பு அவங்களுக்கு இருந்தாலும் மாடர்ன் ஹியூமன் கூட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது இவங்களுடைய பிரெயின் சைஸ் வந்து ரொம்ப லார்ஜில் இருந்துச்சு. ஸோ பிரெயின் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 900 cubic centimeter இருந்தது. ஹோமோ எரெக்டஸ் ப்ராபப்ளி மீட் சாப்பிடக்கூடிய பண்பு அவங்கள்ட்ட ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்துச்சு. ஹோமோ எரெக்டஸ் அண்ட் ஹோமோ எரெக்டஸ் we are the first to live in Africa. that is one more questions. ஆப்பிரிக்காவை விட்டு முதல்ல வெளியேறின ஒரு இனம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஹோமோ எரெக்டஸ் தான். நெக்ஸ்ட்டு நீண்டர்தல் ஹியூமன் ஃபவுண்ட் இன் நீண்டர்தல் வேலி. நீண்டர்தல் ஹியூமன் ஏன் இவங்க சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஜெர்மனியில் இருக்கக்கூடிய நீண்டர்தல் அப்படின்னக்கூடிய ஒரு கர்வில் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்ததால் அவங்கள நம்ம நீண்டர்தல் மேனுன்னு சொல்கிறோம். இவங்களுடைய பிரெயின் சைஸ் வந்து 1400 சென்டிமீட்டர் கியூபிக்கில் இருந்துச்சு, கியூபிக் சென்டிமீட்டரில் இருந்துச்சு. ஸோ இவங்க எத்தனை இயர்ஸுக்கு முன்னாடி இவங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா 34,000லேருந்து 1 lakh இயர்ஸுக்கு முன்னாடி இவங்க வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. த டிஃபர் ஃப்ரம் த மாடர்ன் ஹியூமன் ஹேவிங் த செமி எரெக்ட் போஸ்டர். இவங்க மாடர்ன் ஹியூமன் கூட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது அவங்க நடந்து போட்டுலாம் பார்த்தீங்கன்னா பாதி நிமிர்ந்த நடைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி இருந்துச்சு. மேன் எப்படி நடப்பாங்களோ ஸோ அது மாதிரி அவங்களுடைய கிரானியம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருந்துச்சு. கிரானியம் அப்படின்னா மண்டையோடு இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருந்தது. ஸ்லாப்பிங் த ஃபோர்ஹெட்னா நெற்றி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லாப்பிங்காக இருக்கிறது. தின் லார்ஜ் ஆர்பிட் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆர்பிட்ன்றது என்னென்னா கண்ணுடைய குழி சொல்லுவாங்க. அந்த கண் குழி வந்து ரொம்ப தின்னாகவும் அந்த சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாகவும், அந்த ஹோல்ஸ் நம்ம மண்டையோடில் அந்த ஹோல்ஸ் பார்ப்போம் ஸ்கல்லில் இங்கே இருக்க பாருங்கள், இதுதான் நம்ம ஆர்பிட்னு சொல்லுவோம். இதோடைய சைஸ் வந்து ரொம்ப லார்ஜாக இருந்துச்சு. ஹெவி ப்ரோ ரிட்ஜஸ் நம்ம புருவமேடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அது பார்க்குறது ரொம்ப ஹெவியாக இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கடுத்தது ஜாலாம் பார்த்திங்கன்னா மங்கிக்கு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஜா, சின் கிடையாது, கண்ணமே இல்லாமல் இருந்துட்டு இருந்தாங்க நீண்டர்தல் மேன். அவங்களுடைய பிக்சர் இமேஜ் உங்களுக்கு நான் இதில் கொடுத்துருக்கேன். இதான் வந்து நீண்டர்தல் வேலின்னு கூடியது. நீண்டர்தல் ஹியூமன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அனிமல்ஸை வந்து ஹை டு த ப்ரொடெக்டர் பாடிஸ், அனிமல்ஸோடைய ஸ்கின் இருக்கு இல்லையா அந்த தோலை எடுத்து அவங்களுடைய பாடியை வந்து மறைச்சிக்கிட்டாங்க. knew the use of the fire and buried the dead. ஃபயர் எல்லாம் நெருப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ண கற்றுக்கிட்டாங்க. அப்புறம் இறந்ததுக்கப்புறம் அந்த பாடியை வந்து புதைக்க கற்றுக்கிட்டாங்க. they did not practice agriculture and animal domestications. அக்ரிகல்ச்சர் வந்து பண்ணலை. அப்புறம் வந்து வீட்டு விலங்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ இதெல்லாம் எதுவுமே அவங்க வளர்க்காமல் இருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து Cro-Magnon was one of the most talked form of modern humans. Cro-Magnon நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஐரோப்பியன்லேருந்து உருவாகின அதாவது யூரோப்பியன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அவங்களுடைய ஆன்சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து பிரான்ஸ் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு Cro-Magnon அப்படின்ற ஒரு ராக்கில் இவங்கெல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருந்ததா சொல்கிறாங்க. இவங்க பார்த்தோன்னா வேரியஸ் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் ஆகக்கூடிய கண்டிஷன்ஸில் இருந்தாங்க. ஸோ எது மாதிரியான ஒரு கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனாக இருந்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்கள வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கர்வ் பெயிண்டிங்கு, அதுக்கப்புறம் ஃபிகர்ஸு, ஃப்ளோரு, வால் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பெயிண்டிங்லாம் வந்து பண்ண ஆரம்பித்தாங்க, நிறைய ட்ராயிங்கு. ஸோ அதோடய இமேஜ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹோமோசேப்பியன்ஸ் வந்து மாடர்ன் ஹியூமன் arose the Africa some 25,000 years ago and moved to the other continents and developed into the distinct race. ஹோமோசேப்பியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து தான் உருவாயிருக்காங்க. எத்தனை இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அப்படின்னா 25,000 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி அங்கே ஆரிஜின் ஆகிருக்காங்க. அங்கேருந்து வேறு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிருக்காங்க. தே ஹேட் த பிரெயின் கெப்பாசிட்டி, உங்களுடைய பிரெயின் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா 1300லேருந்து 1600 cubic centimeterல இருக்குது. தி ஸ்டார்டட் த கல்டிவேட்டிங் கிராப்ஸ்,
இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராப்ஸை வந்து கல்டிவேட் பண்ண கற்றுக்கிட்டாங்க. அப்புறம் டொமஸ்டிகேட் அனிமல்ஸ், வீட்டு விலங்கு இதெல்லாம் வந்து வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ இதில் நமக்கு நிறைய 1 மார்க் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. என்ன அப்படின்னா பிரெயினுடைய கெப்பாசிட்டி இருக்கும். ஸோ ஒரு ஃபாசில்ஸுக்கும் எவ்வளோ பிரெயின் கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படின்றது 1 மார்க் கொஷின்ஸில் கேட்பாங்க. க்ராப்பு அண்ட் டொமஸ்டிகேட்டிங் அனிமல்ஸ் இதை வந்து யார் வந்து கல்டிவேட் பண்ணாங்க, எந்த ஃபாசில்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அதில் வந்து ஹோமோசெப்பியன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ இதில் நமக்கு நிறைய 1 மார்க்ஸ் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்லைடில் ஒரு பாயிண்ட்ஸை நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீ 5 மார்க் நீங்கள் படிக்கும் பொழுது ஸோ இந்த வீடியோ எடுத்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து ரீகால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஹியூமனோடைய மேமல்ஸ் எந்த இயரில் வந்து ஆரிஜின் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கலாம். அந்த பீரியடு ஜுராசிக் பீரியடு, அப்புறம் எத்தனை மில்லியன்ஸ் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி ஆரிஜின் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கலாம். அதுக்கான ஆன்சர் இருக்குது. எத்தனை மில்லியன்ஸ் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி அப்படின்னா 210 மில்லியன்ஸ் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி ஆரிஜின் ஆச்சு. இது எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாசில்ஸ் இருக்குது. ஹோமினிட் எவல்யூஷன்ஸ் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்றது 1 மார்க் கொஷின்ஸில் வரும். ஏசியா அண்ட் ஆஃப்ரிக்கா. நெக்ஸ்ட் இதில் கேட்கக்கூடிய 1 மார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூல்ஸு அண்ட் கல்ச்சர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு யார் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹோமினிட் தான். அவங்க தான் வந்து மற்ற அனிமல் கூட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது இவங்க வந்து டாமினேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோமினிட் தான். ஃபஸ்ட்டு ஃபாசில்ஸு நம்மளுக்கு என்ன ஃபாசில்ஸ் கிடச்சிது அப்படின்னா ராமாபித்தகஸ் அண்ட் சிவாபித்தகஸ். இவங்களுக்கு முன்னாடி எவல்யூஷன்ஸ் வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ட்ரையோபித்தகஸு. ஆல்ரெடி நம்ம இமேஜ் பார்த்துருப்போம் ட்ரையோபித்தகஸோடைய இமேஜு. அது பார்க்குறதுக்கு ஏப் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஒரு இமேஜ் தான். இதோ இதில் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள். இது வந்து ட்ரையோபித்தகஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு மங்கி மாதிரியே இருக்குது. ஸோ ட்ரையோபித்தகஸ்ன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும்போது வாக் லைக் கொரில்லா அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேரியாக இருக்கும். ராமாபித்தகஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதில் பார்த்திங்கன்னா யாருடைய ஆன்செஸ்டர், இதோடைய ஃபுட் பிஹேவியர் கேட்பாங்க 1 மார்க்கில். எது வந்து வெஜிடேரியன், ஆம்னியோர்ஸ் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் கேட்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். ஸோ இதில் நம்மளுக்கு 1 மார்க்கு, அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு ஷார்ட் ஆன்சர் 5 மார்க்லாம் வரும். ஆல்ரெடி இல்லை ஷார்ட் ஆன்சர் பிரெயினுடைய கெப்பாசிட்டி வந்து ஷார்ட் ஆன்சரில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ இந்த சாப்டர் வந்து இதோட முடியுது. இந்த எவல்யூஷன் சாப்டர் வந்து பப்ளிக் எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஸோ இந்த சாப்டரில் நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா ஹார்டி வெயின்பெர்க்லாம், அதுக்கப்புறம் ஹியூமன் எவல்யூஷன்ஸு, ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட்டு, ஜீன் ஃப்ளோ, நேச்சுரல் செலெக்ஷன், அடாப்டிவ் ரேடியேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் டார்வின் ஃப்ரின்ச்சஸ் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. இண்டஸ்ட்ரியல் மெலானிசம் இருக்கு இல்லையா, அது படிச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சாலின் ஃபியூச்சர் ஆஃப் த மியூட்டேஷன் தியரி இருக்கும். அது ஹோமோலோகஸ் அண்ட் அனாலோகஸ் ஸ்ட்ரக்சரு, யூரோ மில்லர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு இதெல்லாம் இருக்கும். முக்கியமாக ஜுவாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல் பார்த்துக்கோங்க. பேஜ் நம்பர் 91 இருக்கும். அதுலேருந்து நிறைய 1 மார்க் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. இந்த சாப்டர் இந்த வீடியோ பார்ட்டோட கம்ப்ளீட் ஆகுது.